भक्ताक्षरोत्तुक्तस्तमाहो परमं गतिं यामप्रपणानि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ॐ पुरोससपरपर्ध भक्तनभस्तनन्न यशन्तस्थानि भूतले सनमिदं तम् आम्यत्र काले त्वनवृत्तिमवृत्तिं च वेगन प्रयातान्तितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरशुक्ला षण्वशत्तरायणं तत्र प्रातगच्छन्ति ब्रह्मो ब्रह्मविदो जनः। आमधूमरात्रिस्तथा कृष्ण षण्वशादक्षिणं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्रपणिवर्धने। आम शुक्ला कृष्णगतिहते जगतो सस्वतमते एकयात्मनवृत्तिमन्नवर्धते पुनः। आवनयिते स्थितिपार्थजनं योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तभवार्जुन। अम्बिदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव धनेषु उत्पन्नफलं प्रदिष्टम् अत्युत्थितश्रमिदां विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चद्दम्। आमिति श्रीमहाभारते शतोषहस्रायां संहितायां व्याससूक्तं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगनामकम् अष्टमोऽध्यायः। आम्यदस्करोम परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णो भवतु तत्सर्व तत्प्रसादात् जनार्दनं। जय गीता जय गीता जय गीता गीता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 বল হরে বল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে হরে বল হরে বল কৃষ্ণ হরে চলো নাম কীর্তনের মাধ্যমে আরো একটি অধ্যায় আমরা পাঠে মনোনিবেশ করব। ওম হরি ওম তৎস ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা अथ गीतार नवम अध्याय राजविद्या राजगोह्यवनामकम्। श्री भगवान उवाच आमिदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यं मनसोऽयं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वमक्षशाश्वतम्। आमराजविद्या राजगोह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षबलवं धर्मं सुसुखं कर्तव्यम्। आमश्रद्धधान पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारमत्मनि। अमया ततमिदं सर्वं जगद्भक्तमूर्तिना मातस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तस्वस्थितम्। अवरचमतस्थानि भूतानि पश्यमेव पश्यन् भूतभिन्न च भूतस्तममातमभूतभावना यथाकाशस्थितरिक्तं वायुः सर्वत्र गमन् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्तनित्युपधाय। आमः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिगन्तिमामिकं कल्पक्षेपणस्तानि कल्पादविसृज्यमहम्। अहं प्रकृतिं समस्तभूविष्ठियामि पुनः पुनः भूतद्वयं पृष्ठम् अवसन्तकृतवशम्। अवरचमं कर्माणि निबोधनन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमशक्तं तेषु कर्मसु। अमया दक्षिणवक्कृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ॐ अवजनन्ति मां मूढा मानसिं तनमश्रितं परं भावमजनं तममभूतमस्य मधा समुधकर्माणि मदज्ञानदिशदश राक्षसीमाश्रिञ्चे प्रकृतिं विनाशिता। आत्मनस्तमं कर्म देवीं प्रकृतिमश्रिता भजन्तनन्नमनसोज्जत्तभूतदेवम्। आवशततं कीर्तन्तं यतन्तस्य दृढव्रत नमस्सन्तस्य मां भक्तिनित्युक्तवश। आवज्ञानयज्ञनचक्रुण्यजन्तमश एतद्वेण पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमः। अहं क्रोत्रां यज्ञस्वदहम् अहमोऽसुरं मन्त्रहम् अहमेवज्यम् अहम् अम्लाङ्गतम्। आं पिताहमस्य जगत् माता धाता पितामह वेदांग पवित्रमंकारं ईक्षामय झुरवच। आमगतिर्भट्टा प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रुत प्रभवो प्रलस्थानं निधनं विजयम्। आम तव ममं वर्ष निग्रीवस्य जामि च अमृतं च मृत्युश्च सत्सस्य वर्जन। ओम त्रैविद्यमं समपापुतमम यक्षुरिस्वास्वर्गतिं प्रर्धन्त तपन्नमशब्दश्वरन्द्रणौ मस्मदिव्यां दिवदेव भोगन्। ओम ते तं भक्तसलोकं विशं शिने पुण्यमर्दलोकं विशं। एवं त्रिधावमनो प्रपन्न गतागतं कमकमलभन्ते अवनन्नश्चिन्तन्तो ये जनपरिपाशित। तेषां नित्यभक्तानां योगक्षमवाम यत्पन्नदेवतभक्त्या जन्ते श्रद्धन्विता। तेऽपि मामेव कौन्तेय जन्तविधिपूर्वकम्। अमहामहे सर्वक्षणं भक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जनन्ति तत्तनत्तश्चवन्ति ते। ॐ यान्ति देवव्रतमं पितॄणान्ति पितृव्रतः
भूतानि अन्त्यभूतज्यन्त्यमत्यजनभिमम् अहं पत्रं पुष्पं फलं च यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत्तहं भक्तवरदमस्मामि प्रददामि योऽपि करोषि यस्यासि यद्योषिर्दास्य यत्तवश्यासि कन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम् आमशुभाशुभफलदेवं मोक्षशिखरबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तत्वविमुक्तमश्रये समहं सर्वतेषु मामेदस्यस्तुनप्रिय ये भजन्ति तमं भक्तमयते तेषु च अमपि चक्षुदरचरो भजते मनन्नवं साधुरेव समन्तव्य सम्मागवशिते क्षिप्राग भगवति धर्मात्मा शाश्वतशान्ति निगच्छति कौन्तेयप्रजजानिः न मे भक्तप्रणश्यति वामे पार्थव्यश्रित्य योऽपि शुभगुणे स्त्रियोवश्यस्तभाशुद्धस्तव्यन्ति परमवदि किं पणारब्रह्मणपन् भक्तराजशस्तुधा अनित्यम् अशुभमलोकम् इमं प्रभवसमं बडबड भुवमद्भक्त मत्याजीमामनमस्कुरु ममेव श्वासयोक्तैवम् आत्मानं मत्परायणं भज गोविन्द लह गोविन्दे नमते गोविंद भजे से अमर प्राण रे जय जना गीता भजे से अमर प्राण रे गीता भज गोविंद कह गोविंद लह गोविंदेर नाम रे महाभारते शतो शास्त्रायां संहितायां दयासिक्कां विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्यगणामकं नवमोऽध्याय यदस्करं परिप्रश्नं मद्ग्रहीणं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वो तत्प्रसादात् जनार्दनम् जय गीता जय गीता जय दिन फुरालो हरि हरि बालो मानव जनम तो गेल फुराइया रे हरि बोल আমাদের সময় চলে যাচ্ছে সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করছে না সময় আপন গতিতে চলছে এজন্য বলছেন দিন ফুরাইল হরি হরি বলো মানব জীবন জনম তোর গেল ফুরাইয়ারে এই মানব জীবন পেয়ে যদি আমরা সেই গুরু গোবিন্দের ভজনা না করি ভগবানের ভজনা না করি এই মানব জীবনটাই বৃথায় পর্যবসিত হবে কারণ মানব জীবন পাওয়ার আগেই ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল
এবারে আমার মত্তধামে যাওয়ার উদ্দেশ্য, হে গোবিন্দ, হে প্রভু, হে মাধব, তোমার ভজনা করার জন্য, তোমার কর্ম করার জন্য। আমার এবারের যাত্রা তোমার গুণকীর্তন করার জন্য। কিন্তু আমরা এখানে এসে মায়ার জালে ফেসে ভগবানকে যে কথা দিয়ে আসি, সেই কথা ভুলে গিয়ে ভগবানের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা আমরা কেউ রক্ষা করতে পারি না। আমরা একটা জালের মধ্যে আটকা পড়ে যাই। শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ উপাসনা পদ্ধতির ভোরের যে প্রার্থনা 4টায়, ভোর 4টার যে উপাসনা, সে মধুসূদন স্তুতির মধ্যে লিখেছেন, মোহিত মোহজালেন পুত্র দ্বারা গৃহাদিষু তৃষ্ণয়া পীঠমানহস্মিন ত্রাহিমাং মধুসূদন। হে মধুসূদন, আমি একটি জালের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছি, যেটা হচ্ছে মোহজাল। সেই মোহজালে মোহিত হয়ে আমি সংসারের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছি। আমার মধ্যে বিষয় তৃষ্ণা, আমার মধ্যে ভোগ তৃষ্ণা। হে মধুসূদন, তুমি কৃপা করে আমার ভেতরে সে তৃষ্ণা দূরীভূত করে বিষয় তৃষ্ণা থেকে আমাকে নামের দিকে ধাবিত করুন, তোমার পথে ধাবিত করুন। তাই সুধীমণ্ডলী, যেই মোহের কারণে আমরা অনন্তকাল ধরে আসছি এবং যাচ্ছি এ ধরাধামে, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। পুনঃ পুনঃ জন্ম হচ্ছে, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হচ্ছে। এই যে একটা চক্রব্যূহের মধ্যে আমরা রয়েছি, অনন্তকাল ধরে চলছি এই আসা যাওয়া, সেখান থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি। তাই সময় থাকতে ভগবানের নাম করুন। লালন সাঁইজির সুন্দর একটি গান অনেক অনুরোধ করেছেন, দিন ফুরাইল হরি হরি বহল মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। কি কার্য করিতে আইনি এ ভব সংসার মাঝে মনে রে। আমরা কি কার্য করিতে এসেছি, কি কাজ করিতে এসেছি, এবং এখানে এসে আমরা কি করছি, একটু ভাবিবার বিষয়, একটু চিন্তার বিষয়, ভাবনার বিষয়। এই সংসারের সমস্ত কাজের ফাঁকে একটু চিন্তা করবেন, আসলে ভগবান আমাদেরকে পৃথিবীতে কেন পাঠিয়েছে, কি উদ্দেশ্য, কি উদ্দেশ্য নিয়ে, কি লক্ষ্য নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছি। আর এখানে এসে আমার লক্ষ্য কি? লক্ষ্য বাসনা লক্ষ্য শূন্য। আমার ভেতরে লক্ষ লক্ষ বাসনার স্রোতে আসল লক্ষ্য থেকে আমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাই, আসল উদ্দেশ্য থেকে আমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাই। আসল উদ্দেশ্য কি? একমাত্র ভগবানের পরম পদ লাভ করা। আর অন্য কোনো জন্মে সম্ভব নয় ভগবানকে পাওয়া, একমাত্র মানব জীবনই সম্ভব। এই জন্য মানব জীবনকে দুর্লভ জন্ম বলা হয়। কি কার্য করিতে এ ভব সংসার মাঝে মনে রে। টাকা পয়সা সোনা দানা
মরলে তো ভাই সঙ্গে যায় না। যখন এই ধরাধাম ছেড়ে চলে যাব, আপনি চিন্তা করবেন কোমরের রেশমটাও পর্যন্ত খুলে রেখে চলে যেতাম। চট্টগ্রামের যিনি দানশীল ব্যক্তিত্ব, যিনি কোটি কোটি টাকা মঠ মন্দিরে দান করেন, সাকতাই খাতুনগঞ্জের বড় ব্যবসায়ী অজয় কৃষ্ণ মজুমদার, তিনি এত টাকা দান করছেন কেন? ওনার মনের মধ্যে এত বৈরাগ্য এসেছে কেন? আমি জেনেছি ওনার বাবা যখন মারা গিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর ওনার বাবার শরীর থেকে সমস্ত কাপড় খুলে নিচ্ছে, মোটা মোটা স্বর্ণের চেন পরতেন, অনেক সুখী মানুষ ছিলেন, হাতের মধ্যে ডায়মন্ডের গোল্ডের আংটি সব খুলে নিচ্ছে, কেবলমাত্র কোমরের মধ্যে একটা রেশম আছে। অজয় বাবু ঝরঝর করে কান্না করছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুর মশাই, আপনি তো আমার বাবার শরীর থেকে সবকিছু খুলে নিলেন, আচ্ছা কোমরের রেশমটাও খুলে ফেলতে হবে? ঠাকুর মশাই বললেন, বাবা আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আসলে এই দেহ থেকে প্রাণটা চলে গেলে এই দেহের মধ্যে আর কোনো জড়জাগতিক কিছু রাখা যাবে না, সবকিছু খুলে নিয়ে চলে যেতে হয় শ্মশান। এমনকি ও কোমরের রেশমটাও পর্যন্ত খুলে রেখে আপনাকে শ্মশান ঘাটে চলে যেতে হবে। অজয় বাবুর মনের মধ্যে দারুণভাবে ধাক্কা লেগেছে, তাই নাকি? সেদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, সেদিন যদি আমার শরীরের কোমরের রেশমটাও পর্যন্ত খুলে রেখে এখানে ধরাধামে রেখে চলে যেতে হয়, তাহলে 1000 কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্সে রেখে লাভ। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, আমার অর্জিত অর্থ, সঞ্চিত অর্থ অর্জিত অর্থ আমি মঠ মন্দিরে দান করব, আমি দরিদ্র নারায়ণ সেবায় দান করব। কারণ যাওয়ার সময় তো আমি কিছু নিয়ে যেতে পারব। এই জন্য লালন সেজে গাইলেন, টাকা পয়সা সোনা দানা মরলে তো ভাই সঙ্গে যায় না, যাবার বেলায় ছেড়াতে না, ভেবে দেখো মন রে। দিল ফুরাইল হরি হরি বহল, মানব জনম তো দিল ফুরাইয়া রে। যারে বলো আপন আপন, আপন তোর কেহ না, মন রে। সারা জীবন যাদেরকে আপন মনে করেছেন, একদিন সবাই পর হয়ে যাবে, দূর দূর করে ঘর থেকে আপনাকে বের করে দিন, ঠিক কিনা? এই জগৎ সংসারে একমাত্র আপন হচ্ছে গুরু এবং গোবিন্দ। যদি কোনো বন্ধু রয়, একমাত্র গুরু হয়। তমেব মাতা চ পিতা তমেব, তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব, তমেব বিদ্যা দ্রবিণং তমেব, তমেব সর্ব মম দেব দেব। তুমি আমার পিতা,
তুমি আমার মাতা, তুমি আমার গুরুর গুরিয়ান, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা, তুমি আমার সবকিছু। একমাত্র গুরু এবং গোবিন্দ আমাদের পরপারের বন্ধু। একটি গান আছে না, গুরু গো ভব পারে বন্ধু, পবনিয়া চরণে ভেবে দেখলাম মনে এই ভুবনে, ভেবে দেখলাম মনে এই ভুবনে, গুরু দেখলাম মনে এই ভুবনে, গুরু তুমি বিনে হবে বন্ধু নাই, হবে বন্ধু নাই। গুরু গো ভব পারে বন্ধু, পাবনিয়া চরণে হরি বল, হরি বল, হরি বল। একমাত্র পরপারের বন্ধু, ভবপারের বন্ধু আমাদের গুরুদেব। এই জন্য লালন সাইজে গাইলেন, যারে বলো আপন আপন, আপন পাওয়ার কেহ মোহ মনে, স্ত্রীপুত্র দ্বারা সুত চোখ বুঝিলে কেহ নয়তো, স্ত্রীপুত্র দ্বারা সুত চোখ বুঝিলে কেহ নয়তো, সব ছেড়ে তোর যেতে হবে ভেবে দেখো মনে, গেল ফুরাইল হরি হরি বলো মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। লালন বলে ভোলাম হয়ে রইলি অচেতন মনে রে, লালন বলে ভোলাম হয়ে রইলি অচেতন মনে রে, দিন থাকিতে ধৈর পাড়ি গুরুকে কর কণ্ডারি, দিন থাকিতে ধৈর পাড়ি গুরুকে কর কণ্ডারি, গুরু বিনু বন্ধু কেহ নাই রে, গেল ফুরাইল হরি হরি বল
মানব জনম তোর গেল পুরায়া দিন ফুরাইল হরি হরি বল মানব জনম তোর গেল পুরায়া মানব জনম তোর গেল পুরায়া রে মানব জনম তোর গেল পুরায়া রে। এই মানব জীবনকে যদি আপনি সুন্দর করতে চান, সার্থক করতে চান, শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় মনোনিবেশ করুন। খেতে মন চাইলেও, খেতে মন না চাইলেও খেতে হবে তিতা, পড়তে মন না চাইলেও পড়তে হবে গীতা। ঠিক কিনা বলুন? তিতা কেউ খেতে চায় না, সবাই মিষ্টি খেতে চায়। বেশি মিষ্টি খেলে কি হয় মায়েরা? ডায়াবেটিস। হরিবল হরিবল। এই জন্য লিভার যদি ভালো রাখতে চান, আপনাকে বেশি বেশি তিতা খেতে হবে। এই জন্য বলছেন খেতে মন না চাইলেও আপনাকে খেতে হবে তিতা, আর পড়তে মন না চাইলেও পড়তে হবে গীতা। তিতা যেমন আপনার লিভারকে ভালো রাখে, আর শ্রীমদ্ ভগবত গীতা আপনার মনকে ভালো রাখে। এই মনকে সুন্দর করার জন্য, এই মনকে ঈশ্বরমুখী করার জন্য, মানুষকে আলোকিত মানুষ করার জন্য, মানুষকে সোনার মানুষ করার জন্য ভগবানের শ্রীমদ্ ভগবত গীতার অমূল্য বাণী প্রদান করেছে। গীতার এক একটি অধ্যায় সাধনার এক একটা স্তর ভগবান সিঁড়ি করে দিয়েছেন। সিঁড়ি লাগানো আছে, একটু কষ্ট করে উঠতে হবে। ভূমি থেকে ভূমাতে উঠার জন্য ভগবান সিঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছেন, 18টি সিঁড়ি। আপনার ভেতর যদি সেই উঠার প্রবণতা না থাকে, আপনার ভেতর যে সে আগ্রহটুকু না থাকে, আপনি যেই তিমিরে, যে অন্ধকারে, সে অন্ধকারেই পড়ে থাকবেন, আপনার আর উপরে ওঠা সম্ভব হবে না। শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজজি দুইটি পথের কথা বলেছেন, যে দুটি পথের কথা গীতার মধ্যে বলা আছে। একটা হচ্ছে ব্রাহ্মী স্থিতি, আর একটা হচ্ছে প্রণিশ্রুতি। আমাদের দুটি পথ, এষা ব্রাহ্মী স্থিতি পার্থ নৈনং প্রাপ্য বিময় হতি স্থিতস্যমন্ত কালে হপি ব্রহ্ম নির্মাণ মৃচ্ছতি। এক পথ দিয়ে গেলে আমাদের ব্রহ্ম নির্মাণ ঘটবে, আমাদের মুক্তি লাভ হবে, মানুষের মুক্তি মিলবে। আরেক পথ দিয়ে গেলে মানুষের বন্ধন ঘটবে। এই জন্য শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজজি লিখেছেন, একটা প্রাজ্ঞভূমি আর একটা বৈষ্ণব ভূমি। একটা ঊর্ধ্বে সুর্ধ্বে ভূমা ব্রহ্মের দিকে, আরেকটা নিম্নে, আরো নিম্নে অন্ধকারের গহন গহ্বর। এবার আপনি কোন পথ দিয়ে যাবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার কর্মের উপর। আপনার কর্ম যদি ঈশ্বরমুখী কর্ম হয়, আপনার কর্ম যদি ভগবানের চরণ আত্মনিবেদিত কর্ম হয়, ভগবান 3য় অধ্যায় 5ম অধ্যায়ের মধ্যে সে কর্মের কথা বলছেন, কর্মযোগ এবং কর্ম সন্ন্যাস যোগের কথা বলেন। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্মেই তোমার অধিকার, কর্ম ফলের মধ্যে নয়। তুমি নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না। তুমি আমার নিমিত্তার্থে কর্ম করে যাও, তোমার যা দরকার আমি তা দিয়ে দেব। কয়টা বিল্ডিং এর দরকার, কয় কোটি টাকা দরকার, কি পরিমাণ জমির দরকার, আমি তোমাকে দিয়ে দেব, কেবল আমার নিমিত্তার্থে তুমি করো। ইয়ৎ করোষি ইয়স্মাসি ইয়জ্জহসি দদাসি
ইয়ৎ তপস্যাসি কন্তে তৎকুরুষ্ব মৎ অর্পণম। ভগবান কি অপূর্ব কথা গীতার মধ্যে বর্ণন করেছেন। নিষ্কাম কর্মের কথা, যে কর্মের মধ্যে কোনো আসক্তি থাকবে না, যে কর্মের মধ্যে কোনো চাওয়া পাওয়া থাকবে না, সে ভগবানের কৃতত্বে কর্ম মাধ্যমে আমাদের আত্মোন্নতি হতে পারে। এই কথা প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ভগবান বারংবার বলেছে। কর্ম ফলের আশা পরিত্যাগ করে। ইয়ৎ করোষি, তুমি প্রতিনিয়ত যা কর্ম করছো সেখানে যদি আমিত্ব থাকে, সেখানে যদি অহংকার থাকে, সেখানে কর্মের বন্ধন। যে কর্ম ফল ভোগ করার জন্য আমাদেরকে বারংবার আসতে হয় এবং যেতে হয়। আমরা এই জগৎ সংসারে এসেছি কর্মফল ভোগ করার নিমিত্তার্থে। জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল আমাদেরকে ভোগ করতে হয়। এই জন্য এই সংসারে দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ আমাদেরকে পড়তে হয়। গান্ধারীর নাম শুনেছেন মায়েরা? গান্ধারী, যে গান্ধারী মা অত্যন্ত পতিব্রতা রমণী, নিজের স্বামী অন্ধ বলেই